प्रिय गुरु बंधुओं, परम पिता परमात्मा ने परम कृपा थी आज ये आ घड़ी हमारा अमूल्य समय है, बहुत अगत्य का समय है। हमें सारी जिंदगी दुख 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 दुख, मां के उदर में था तो भी दुख, जन्म समय भी दुख, जन्मता पछીએ પણ ખરેખર કેટલાક દુખો, કેટલીક મૂંઝવણો, કેટલાક વિગ્રહો આવે છે તો મૂંગે મોઢે એ પણ સહન કરવા જોઈએ છે દુખો। પછી તો કાંઈ ખેલીએ એવડા થયા, આંગણામાં બારા ખેલીએ એવડા થયા, ત્યારે दुख दुख ने दुख, क्यारे कपड़ा हारू दुख, क्यारे खावा हारू दुख, क्यारे रमकड़ा हारू दुख ने आपणे ने हूँ तो नानो हतो तो रोतो ने एम ढंग करी करी माँ बाप कनेथी लई लेतो, समझी गया। हूँ न दे एटले કેટલું બધું दुख पछे दुख पछी बीजो दुख ज आजमो काम वासना। काम वासना हमें बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। काम वासना नो ज्यारथी हमने रंग लाग्यो त्यारथी ज अमारी खरेखर आ दशानो प्रारंभ थई गयो। कारण के काम वासना तो घणा प्रकारनी अनंत है, गणावीने गणाय एटली छे। अनंत शब्द तो न वपराय पण गणावीने गणाय एटली काम वासना छे। पण बधानी काम वासनानुं मूળ जे छे, एनुं जे बीज छे, एना जे मूળ मजबूत छे ते छे स्त्री ने पुरुष ने पुरुष ने स्त्री। आ जो गुलाम बन्यो होय तो आना मूड में आ कारण रह्यो छे। जिसी को काम वासना नहीं है उसको काल भी नहीं सता सकता है, उसको काल भी सलाम करके चला जाता है, और तो क्या है। और जो काम वासना है ये गुलामों का भी गुलाम बनता है, और जो कामना को वश होता है वो तो अपनी जिंदगी को एक क्षण में धूल धानी कर बैठता है। चैतीय 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 चैतीय। वासना का आनंद कहां से आ रहा है, वासना नो आनंद क्यांथी आ रहा है, एनो जरा के पाछा फरीने तपास करो। वासना में आनंद छे नथी, स्त्री में आनंद छे नथी। आनंद आनंद रूप तो तू पोते छे, तारा हामो फर। तने लोक में भटकी ले। अमारा हरिगुरु संतोए क्या स्थान कीधुं नथी। पाछो लोट तने जे संसारनी वासनाओनो आनंद आवी रह्यो छे ते आनंद ये वासनाओमां नथी, ये वस्तुओमां नथी, ये पदार्थमां नथी, ये पत्नीमां नथी, ये पुत्रमां नथी, ये पैसामां नथी, वाड़ी घोड़ीमां नथी, ये तारा स्वरूपनी झलक। थोड़ा मन शांत होने से बाहर आ रही है। कथा गहराई में जाती रही, ध्यान थी सांभळजो, कारण के मुद्दानी कथा छे। आपणो जो प्राधीनपणो छे, आपणी जो गरीबी छे, आपणो जो कंगालपणो छे, वो आपने कंगाल कोण बनावी रह्या छे। आप लोग संसारी है तो बड़ा डर लगता है ना।
કે બાવાજી જે હારું થઈને તો અમે વલખા મારીએ છીએ, જે હારું થઈને તો અમને હરિઓમ હરિઓમ. બાવાજી તો એનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. विरुद्ध जरूर करूंगा, विरुद्ध करना ही ठीक है, करना ही पड़ेगा. पण कितना करता हूं ध्यान से समझना. तुम्हारा लोचा भी बिल्कुल बंद नहीं करना है. आनंद जो आवे छे वो आनंद, आनंद जो आवे छे वो आनंद. सीधा बेसी जाओ. चार. अरे भाई, पत्नी में आनंद होय तो पत्नी तो बाजूमां ज पड़ी छे, पण खरेखर घડીક પછી આનંદ ક્યાં ચાલ્યો જાય છે શરીર સંબંધો પછી. તમે કહેશો કે બાવાજી શું ખબર, હું ગ્રસતમાં હતો, મેં ગ્રસત સારી રીતે ભોગવ્યો છે એટલે મને જ્ઞાન છે કે ઘડીક પછી એ પણ ખરેખર એવું ખાવા થાય છે, બહુ ધૂણા ઉપજાવે છે, બહુ દુઃખ પેદા કરી દે છે. 24 કલાક તો શરીર અને મન બેને અવસ્થિત બનાવી દે છે, બિલકુલ અવ્યવસ્થિત બનાવી દે છે. चौबीस कलाकनी तो ऊर्जा ने खत्म करी नाखे छे. जो ऊर्जा से हम जी रहे हैं, जो हमारा आनंद है, हमारा सुख है, उसको 24 कलाक तो वसन कर देती. स्त्री में भी आनंद नहीं है, पैसा में भी आनंद नहीं है, माइक पदार्थों में आनंद नहीं. आनंद रूप तो परमात्मा छे अने ते आपणाथी बे नथी. बेपणानी एक भ्रांति अज्ञान ने लईने ए अज्ञान ने ज्ञान थी नाश करो. ज्ञान परमात्माना ध्यान थी थाशे, परमात्माना प्रेम थी थाशे, प्रेम थी स्मरण करो तो थाशे, प्रेम थी प्रीत करो तो थाशे. ऊंधे माथे लटकावानी जरूर नथी, एक पग में उभो रहवानी जरूर नहीं, अग्नि में उभो रहवानी जरूर नहीं. परमात्मा को प्रेम चाहिए. हमें प्रेम करवामां खरेखर बिल्कुल गलती करी छे. जो सुख है हमारी पास है, हमारा स्वरूप है, हम बाहर से सुख चाह रहे हैं, कभी मिलेगा नहीं. और जो मिलता रहा है वो आपको कितना परेशान कर रहा है, पीछे लौट के देखिए, पीछे लौट के देखिए. जो आप सुख मान रहे हैं वो सुख आपको कितना परेशान कर रहे हैं. सुख कितनी क्षण मिलता है, सुख कितनी मिनट मिलता है, और कितना कलाक मिलता है, और दुख उसका कितना कलाक रहता है. बहुत समझने की बात है कि जिसको हम सुख मान रहे हैं और सुख हमको कितना परेशान कर रहे हैं. फिर तो दौड़े, बहुत दौड़े, बहुत दौड़े, बढ़िया दौड़े, खूब दौड़े आपने ये सुख माटे. पण सुखी थया छे कि दुखी आदि थर फिर के लौट के देखो. આપણે આદિ સુધી જે સુખ લારે દોડી રહ્યા છીએ એ સુખે આપણને સુખ આપ્યો છે કે દુઃખ આપ્યો છે. ડબકીઓ ખવડાવે ને
ઊંડા પાણીની માલિકો ડબકીઓ ખવડાવે ને વરે બરાબર હા હાજર લેવાનું જયારે મુંજાઈને મરી જાય ત્યારે વરે બારો કાઢે તો એક હા લઈ તે પાછો બોડી દે માલિકો यही सुख है कि क्या है तुम्हारा ये सुख है अरे भोगो कोई भोगने की मना नहीं करते हैं हमारे हरि गुरु संतपन जो भोगने का तरीका जो है उसका जो व्यू है वो अच्छी तरह बना लो भोगे कौन नहीं राम भोगे नहीं कृष्ण भोगे नहीं पांडवों ने भोगे नहीं नटराजा ने हरिचंद्र ने प्रहलाद जी ने किसने नहीं भोगा है भाई है नरसिंह ने रविदास ने भान साहब ने किसने नहीं है तो भगवान का वो भी आदेश नहीं है कि तुम संसार को बंद करी दो बची बच्चा बंद करी दो वो ही नहीं है तारे भोगवो छे ई रीते नहीं हूं को ई रीते भोगव एटले तू छूटो 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 बिल्कुल छूटो तारी समझण प्रमाणे नहीं तारी इच्छा प्रमाणे नहीं જરાક મારી इच्छा प्रमाणे मारा आदेश प्रमाणे तू सुख ने भोगव तो થાય પ્રશ્ન કે તમારો આદેશ શું પ્રભુ भगवान के मारो आदेश ई छे तू मारी जग्या माटे उभो रहीने खरेखर पछे भोगवे आ बधुं हूं ज पैदा करूं छुं आ बधी क्रिया हूं ज करावुं छुं सारा जगत में क्षणे क्षणनी क्रिया झीणा में झीणी सूक्ष्म में सूक्ष्म क्रिया हूं ज करावुं छुं पण मने तो एवो अभिमान नथी के हूं आ करी गयो छुं કેટલા ખાન પાન કેટલી સુંદરીઓ આ જગતની એ પરમાત્મા કે હું તો ક્ષણે ક્ષણે એને ક્રિયા કરાવી રહ્યો છું હું જ એને ભોગવી રહ્યો છું હે પણ હું ભોગવી રહ્યો એવું મને અહંકાર નથી અને તને અહંકાર છે આ અહંકારની આફતોના ડુંગરા તારા માથે ડરી રહ્યા છે તો હે માનવ તું ભોગવ પણ કેવી રીતે ભોગવ એનો દ્રષ્ટા બનીને ભોગવ આંખ રૂપને ભોગવી રહી છે એનો જે દેવ છે એને મદદ કરી રહ્યો છે હું એ ત્રણેયને જોવા વાળો છું गीता का कर्म योग यहाँ है अर्जुन तो भोगव मने अर्पण करीने भोगव भगवान ने अर्पण શું છે પોતાથી અર્પી કરી નાખો એટલે અર્પણ થઈ ગઈ બાપા હે તું એનાથી એક પાહે ઉભો રહે તું તારી અલગતાનું સેવન કર थोड़ो प्रकृति थी दूर आप कहते हैं ना मन जीता था नहीं मन ऐसा है अरे तमे मन नो संग एक वक्त छोड़ी दो मन थी थोड़ा के एक पाए थई जाओ केवो हेठो पड़े छे कोई एने आधार नहीं एने आपणे बात भीड़ावी रह्या छीए ए साइकल नी पेडल आपणे दई रह्या छीए साइकिल ने पेडल बंद करो साइकिल बंद हो जाएगी मन में तू चलावी रह्यो छे कथा ऊंची छे ध्यान से समझना तू भूली गयो छे छो तो राजा पण पोतानी पहाई तो मन में मंडी गयो छे चौथो ब्राह्मण पण भांग पी गयो तो पोतानी भंगी भंगी करतो फरे छे गांडाई में बिल्कुल लौट पाछो देख
दृष्टा भाव थी जो कर्म होता है। क्यों कि मैं कीधु कि भाई आंख रूप जोती होय एनो देव मदद करी रह्यो होय एना रूपने ई भोगवती होय त्यारे एने जाणवा वाळो कोक बीजो छे पाछळ। कारण के आंख जाणी शकती नथी। आंख भेड़ा मनजी होय त्यारे आंख ने खबर पड़े। आंख नो देव जયારે એને પ્રકાશ કરે ત્યારે એને આંખને ખબર પડે। સૂર્ય જયારે પ્રકાશ કરે ત્યારે આંખને ખબર પડે, નકર તો સિંદરામાં હાપ માનીને બેઠો હોય। આંખે गलती उभी करे आंख पण, और उसको भी जानने वाला तू है। તું તારાથી ડગ નહીં, તું તારામાંથી ખસ નહીં, તું તારામાંથી હલ નહીં, તો મનની તાકાત નથી કે તારી નજીક આવી શકે। મન પ્રકૃતિનું છે, તારો ને પ્રકૃતિનો મિલાપ થઈ ગયો છે, લફરું થઈ ગયું છે। જેમ સ્ત્રી પુરુષને લફરું થઈ જાય એમ લફરું તારું થઈ ગયું છે। આ લફરાને દૂર કરે, આ પ્રકૃતિમાં ફસાણો છો એનાથી દૂર પણ એ તારું નિજ સ્વરૂપ છે, એ તું નિજ છે। પ્રકૃતિથી મન જુદું પડે। માફ કીજીએ, મનથી જયારે ખરેખર આત્મા જુદો પડે, સાક્ષી જુદો પડે, પોતે જુદો પડે, ત્યારે મનને પગ નથી હોતા। તરત ઢળી પડે છે મન। પોતાને અલગ કરવાની કલા શીખો, એનું નામ ભજન છે, એનું નામ ભક્તિ છે। ભજન ભજન ભક્તિ ભક્તિ, ક્યાં ભક્તિ ભક્તિ, ક્યાં ભજન ભજન। તમારી જગ્યા માથે, તમારા ઘર માથે ઉભા રહો, ભજન। શું તમારું ઘર છે? સાક્ષી। आंख नहीं देखती हो तो भी उसको ख्याल છે, देखती हो तो भी ख्याल છે, कान सांभळतो હોય તો भी ख्याल છે, नहीं सांभळतो હોય તો भी ख्याल છે। હે આખો દિનનો વ્યવહાર શું થયો કે ન થયો એનો બી ખ્યાલ છે। પછી રાતે હાખ હતું કે નિંદ્રામાં ડખ હતું ઈ પણ એને ખબર છે। લે નતો અત્યારે કયો ઇન્દ્રિય કે નથી હોતી ઊંઘની માયલેકોર, બરાબર ને? છતાંય પાછો જાગી ઇન્દ્રિયોની સાથે જોડાઈને કહે છે કે આજ તો હું સુખથી સુઈ રહ્યો, તો મેં કાંઈ નથી જાણ્યું। ઈ કહેનારો કોણ? ત્યારે મન તો એના કારણ અવિદ્યામાં વિલીન હોય છે। આ બીમારી આવીને આમાં છે બધી। જો હુઈ જાવ ત્યારે બધા ખૂન થઈ ગયા હોય, આપણે હામાના કરી નાખ્યા હોય, કે આપણું ઘર બળી ગયું હોય, કે આપણને જે કઈ આફત આવી હોય મોટી, પણ હુઈ જઈએ એટલે કઈ હોય આપણી પાસે? આ બધું જગત છે, એ મન એ જ જગત। જગત બીજું નથી। જેટલું તમારું મન જગતમાં વિકસિત થયું એટલું મોટું તમારું જગત। તમે દરેક જીવને જુઓ તો જેટલું એનું નાનું જગત એટલી એને પીડા ઓછી, એને આફત ઓછી, એને દુવિધા ઓછી। જેટલું જગત ટૂંકું, એ ટૂંકું કરો, ટૂંકો। લાંબામાં તો મરી ગયા હવે, નથી પરેશાની। સુખ લેવા જાતા આપણે શું અનુભવો બધા કરીએ છીએ, શું વેઠવું પડે એની વાત છે, યાદ રાખીએ બરાબર। હા, લોકો કથા મારી જશે ફેલ। હા થાય ને એવું। મોરારીદાસજી એક બહુ સુંદર ઉદાહરણ આપે છે કે ભાઈ હરખું સંભળાય નહીં તો કેવું થાય કે એક બે માણસ હતા, રજાનો દિવસ, બજારમાં ગયા શાક બકાલું લેવા ફરવા। તો પ્રેમી માણસ હતા, 3 સાધુને દેખ્યા કે બાપુ હાલો ને, આજ તો રજાનો દિવસ છે, અમે કામમાં હઈએ, સંસારી માણસ નોકરીમાં એમાં તેમાં હઈએ,
આ ક્યારે સાધુ સંતના દર્શને ન થાય, સત્સંગ આજ તો અમને નવરાત છે ને આપના દર્શન થઈ ગયા, પધારો ને હરિહર કરવા, ભિક્ષા આજ અમારી કરી લ્યો ને. બાબાજી ને એમ કોક બોલાવે તો ત્યાં જોતા હતા વાટ. ઠીક હે કે ગુરુભાઈ ચલો, બોલાવી ગયા ખરે પતિ પત્ની પ્રેમ, પણ વચ્ચે ગયા ત્યાં એક ખાસ વસ્તુ કોક જોતી હતી, ભૂલાઈ ગઈ. તો ભાઈએ કીધું કે આ વસ્તુ ફલાણી તો જરૂર જોશે, આજ બાપુન છે ને તો હું લેતો આવું, તમે બાપુને તેડીને જાઓ, ઘરે અલગ રૂમ છે ને એની આસન આપી દેજો. બેને તો બરાબર વિચારી આસન આપી દીધું, પણ બાજારમાંથી ખીલોના લેતા આયા. એ ખીલોના હતા ખાંડના, રમકડા લેતા આયા. રમકડા હતા ખાંડના બાવા સાધુ બનાવેલા, સમજી ગયા. તે ઓલી ઠેલી મૂકવા મૂકતા જ બાઈજાણ ઓરું હારું કાંઈક કર્યો તો છોકરો વર્ગ્યો ઠેલીને જઈને. એ છોકરો ઠેલીને કે માં અત્યારે રહેવા દે, તો માં કે છે કે રહેવા દે બેટા અત્યારે, પછી આપણે તારો બાપુ આવે ને પછી ઠેલી ખોલી અને પછી આપણે. તો કે નહીં છોકરો કે નહીં માં નહીં, હું 2 બાવા ખાઈશ. હું 2 બાવા ખાઈશ. એની માં કે ના બેટા તારા બાપુ આવે પછી એક બાવો તું ખા, એક બાવો હું ખાઉં ને એક બાવો તારા બાપુ ખાય. સાધુ તને બેઠા બેઠા સાંભળે. મારું હાલો આ તો આપણને ખાવા હારું લઈ આવ્યા છે, કે ઓલો આવ્યો નથી ત્યાં સુધી ઠીક છે કે ગુરુ મહારાજ ની દયા હાલો. આવું બની જાય જો આપણે સાંભળવામાં જો બરેખર ગફલત રાખીએ ને તો સાધુઓને ભાગી જવું પડ્યું એવું થઈ જાય. માટે સાંભળવામાં બરાબર ધ્યાન રાખો. અને વાસના બી પછી તો ખરેખર તમે જયારે મનથી અરગા થઈ જાશો તો વાસના તો મનમાં છે, એ ગોટાળો બધો એક પાસે મૂકી દીધો. આ કળશીઓ જ્યાં સુધી પેટમાં પડ્યો હતો ત્યાં સુધી છંદાસ બહુ હેરાન પરેશાન કરતું હતું, પછી તો મૂકીને આવતા રહ્યા ક્યાંય મેરામાં, પછી તો અહીંયા આપણે સવત્સમાં બેઠા છીએ, પછી કઈ નહીં. આ છંદાસમાં આ મનમાં આ લોચામાં છે બધું. મન એવડું જ જગત, જેટલું મનને વિકસાવો એટલું જગત તમારું મોટું, અને એટલું તમારું દુઃખ વધારે, એટલી તમારી આજતું વધારે, એટલી તમારી ઉર્જાનો ખપ વધારે થાય, એટલો વ્યય વધારે થાય. કારણ કે જેટલા વિચાર ને જેટલી પ્રવૃત્તિ એટલું આ બધું ન જોતું કેટલું નુકસાન આપણે વોરી રહ્યા છીએ. જે ઉર્જાને આપણે વગર જોતી ખરેખર ખર્ચીએ છીએ એટલી ઉર્જાનો ઉપયોગ જો આપણા ધ્યાનમાં થાય, આપણા પ્રભુ સ્મરણમાં જો થાય, આ એક અમૂલ્ય આનંદને આપણે, અમૂલ્ય એક શક્તિને, અમૂલ્ય એક ધનને આપણે હાથે કરીને આંધળા થઈને ગુમાવી રહ્યા છીએ, બેભાનતામાં આનો વ્યૂહ કરી રહ્યા છીએ. એ ન થવો જોઈએ. એટલો ઉર્જાનો જો વ્યય ખરેખર પ્રભુ સ્મરણમાં થાય તો તમારું ને મારું કામ થઈ જાય. ખર્ચ ઓછો રાખો, ઈચ્છાઓ ઓછીઓ રાખો, આવશ્યકતાઓ ઓછીઓ રાખો. જેટલે ચાલે એટલે ચલાવો, બહુ આનંદ આવશે, સુખ મળશે, શાંતિ મળશે. કારણ કે મોટો આધાર આ ઈચ્છાઓ ઉપર છે. મજૂરી, ધંધો, વેપાર, નોકરી કરજો બરાબર, એનો મારો કોઈ વાંધો નથી. વાંધો છે અહંકારનો, રાગનો. તો કર્મ મને અર્પણ કરે.
મને અર્પણનો અર્થ થયો આપણે પોતે એનાથી છેટા થઈ જઈએ, મનથી ત્યાગી દો, પછી ભલે ભોગવો. પછી તો તમે ભોગવો છો એવું નહીં થાય, પણ બીજા જીવને સુખ આપો છો એવું થશે તમને. તમે પોતે ભોગવો છો એવું નહીં થાય તમને એ નહીં ભોગવો તો દુઃખ નહીં આપે, ભોગવશો તો કઈ સુખ નહીં આપે. એમાં કઈ તમારામાં ફરક નહીં પડે, પણ હરિને અર્પણ કરો. હરિને અર્પણ કરવું એટલે હરિ આપે, અને પછી જે આપણે ભોગવવું તે હરિની પ્રસાદ રૂપે સંસારને ભોગવો. સંસારનો વ્યવહાર હરિની પ્રસાદી રૂપે કરો. आप मुक्त हैं, क्या मुक्ति मुक्ति करते हैं, अपना क्यों कर लेते हैं, પોતાનો કેમ બનાવી લ્યો છો? આમાં કયો ભાલો લાગે है તમને? કઈ તલવાર લાગે, કઈ ગોળી લાગી ગઈ આ મન ને રાખતા? मन 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 मेरे सामने बहुत फरियादा आती है, बापू मन बहु कटर है, बहु मन कटर है. कथा ध्यान से सुनिए. मन તું તારું ન રાખ, મન પ્રભુને આપી દે. અરે જે દુઃખનું સાધન છે પ્રભુ આપણું લઈ લે છે, પ્રભુ એને અપનાવે છે, પ્રભુ એને લાય બરું. પણ આ એવી મૂઠડી ભીડી ગયો, એવી મૂઠડી ભેડી ગયો. છોકરો માયમાં એવી વખત મૂઠડી ભેડી જાય, માં આમ નકોલિયા ભરીને મુઠ્ઠી ઉગાડે પણ ઉગાડે નહીં. અને એવી પકડી છે, એમાં શું કરે? આની આદત પડી ગઈ છે, સમજી ગયા? અને ઈ તો પછી એવું થાય ને, એનું સંતાન એવું થાય ને. એનું કારણ કે જે કારણમાં ગુણ હોય છે એ કાર્યમાં આવે છે. એક માણસ ખિસ્સા કાતરું બહુ, એમાં કોઈ મુંબઈ જેવા શહેરમાં બરાબર બોરી ગરીબી હતી ને, અહીંયા ઓલો ઉતરો બરાબર રૂમાલ પડ્યું છે ખવા માથે, ભાઈ તો ઉતર્યો સમજ્યા, હાથમાં કઈ પલેટ નખમો હોય છે, એનું કઈ સાધન હોય લઈ, અને ત્યાં હામે દરવાજેથી ઉતર્યું, આયો અહીંથી દરવાજેથી ફાટકમાંથી દાખલ થયો તો હું રેલના ડબ્બામાંથી એક બાઈ ઉતરી. એ ભાઈ ફેરવતી આવે, આમ કરીને સમજી ગયા, ચાવીને આમ ફેરવતી આવે, રૂમાલ પડ્યો છે આ ઠકણે કાંડામાંથી આડો. એ તો ભાઈ પોતાના તો ધંધા કઈ ધંધા ભાઈઓ બધા ઓળખી જ લે ને, એ તો એકબીજાને ઓળખી ગયા ને મળ્યા ભાઈ. અને મળ્યા વિચાર કર્યો બે, આપણે કેટલા બધા ચતુર છીએ, કેટલા બધા ચાલાક છીએ. આ દુનિયાની આંખોમાં ધૂળ નાખવી હોય તો આપણાને શું વાર લાગે કે? ત્યાં એક આથાને બે આમાંથી વિચાર આવ્યો કે પણ તો ઈ તો ઠીક, પણ આપણે બે પૈણાઈએ તો આપણો છોકરો થાય. ઈ બે ને વાત ગમી ગયો. અને આ કોને ન ગમે? હા, આ બીમારીની વાત છે, આપણી બીમારીની આ ખ્યાલ ને. હાઉને ગમી જાય, કયો લગ્ન ભાઈ, અને લગ્ન કર્યા અને છોકરો થયો. એમાં નરસ ખરેખર જન્મ કરાવવા આવી તે એના ગળામાં દોરો હતો. એ 80 મહિને બરાબર જન્મ કરાવવા ગયું તો જન્મતા જ ખરેખર પકડી લે, દોરો લઈ લીધો ને એને કઈ કામ કરતી મીટાણે કઈ આ પ્રસૂતિની બાઈની પીડા હતી ને ડખામાં કઈ ખબર રહી ને, મારો જો મુઠ્ઠી વારી ગયો, દોરો લઈ લીધો મુઠ્ઠીમાં. કે ભાઈ માણસો ને એને ભૂવા બોલાયા, દોરા ધાગા કરાયા, બાવાજીના આશીર્વાદ લીધા, ગોર દાદા નો ટીપણો ચંદુ દાદા નો જોવરાયું.
પણ છોકરો મુઠ્ઠી ઉકાળે નહીં. આ છોકરો એક મુઠ્ઠી ઉગાડે નહીં તો એના ધંધામાં મોટી કમી આવે ને. મા બાપ તો પણ એને તોય હું તો હારા કોશું તમારા કરતા એને એટલી તો તકલીફ તોય થઈને કે આપણો આ ધંધો છે ઈ આ છોકરો શીખશે, જો એનો એક હાથ હશે તો એના ધંધામાં પ્રવીણ નહીં થાય, એના કાર્યમાં પ્રવીણ ન થાય. તો આવા મા બાપો પણ ખરેખર બાળકોની ચિંતા સેવે છે. આપ કિતની સેવતે હે સજનો. કારણ કે ખીચામાં હાથ નહીં મારી શકે, એના હાથ બે બરાબર હોય ત્યારે એક હાથે કાંક રૂમાલ બુમાલ આડો રાખે ને બીજે હાથે ખીચું કાપે. એ લોકો કેવા હોય ચાલા ખબર છે? એક અમારે કરાયેલ સમાની લોક વાર્તા આવે છે કચ્છ મેં. તેનો છોકરો પછી કાંક ઠીક જવાનીઓ થયો કે બાપુ હું ધાડ મારવા લે છે. ધાડ મારી અને ગરીબોને સાધુઓને વેચે, ઘરે ખાય નહીં. ઘરે તો પોતાના ગ્રાસમાંથી આવે એટલું ખાય ને આ ધાડ મારે ગરીબ ગરીબોને હંમેશ ધાડ દે. જયારે દાન ખૂટી જાય ત્યારે પાછા જઈને ધાડ દે. છોકરે બહુ કીધું બાપુ હું આવીશ, કે બેટા તું ન આવી શકે. હું આવી શકું બાપુ, કેમ ના આવી શકું? તારે કઈ ખ્યાલ રાખજે. હવે જો આ આંગણામાં લીમડો છે, એના ઉપર કાગડી વિયાલી છે, જો 4 ઈંડા છે. હવે ધ્યાન રાખજે. તું આવી શકશી મારા પેરો? કે હા બાપુ. શું મને બતાવો જોઈએ? ક્રાઇલ સમો તો સડ્યો માથે અને એ કાગડી એમની ઝોલા ખાતીરી વાયરાની 4 ઈંડા સરકાવી લીધા. હવે ઈંડા સરકાવી અને છોકરો ઓસરીમાં બેઠા હતા. અહીંયા છોકરો બેઠો તો અહીંયા ગયો કે જો બેટા. તો કે હું બાપુજી મેં તો કઈ જાણ્યું નહીં. તો કે તારી કાગડી બાઈ જો હજી ઝોલા ખાઈ રહી અને મેં એના 4 ઈંડા લઈ લીધા. ક્યાં બાપુજી ઈંડા બતાવો? તો કે ઓણે જ્યાં ફાટવારી મૂક્યા તને અહીંયા ઈંડા બીંડા કઈ ન મળે. મારા ઈંડા ક્યાં ગયા? કે હું ઈંડા લઈ આવ્યો છું. કેમ થયું? છોકરે કાઢીને બતાવ્યા. કેટલા? 4 હતા ને બાપુજી? તો કાલ્યો આ 4 ઈંડા. કે તે કેમ કર્યું? તો કે તમે એમ સડ્યા કાગડીમાં તમારી નજર હતી, મારી તમારામાં હતી બરાબર. તમને ન દેખવા જો, ખબર ન પડવા જેવી. તમે લઈને મેલતા, મેં લઈને મારા કિસ્સામાં મૂક્યા. હવે ખરો કે કારણના કાર્યમાં ગુણ આવે છે. પછી ઓલા મનોવિજ્ઞાનીને કોકને બોલાયો, સમજી ગયા? મનોવિજ્ઞાનીએ બરાબર તપાસ કરીને ઓલા છોકરાની સામે વરસ ચેન ઠાવકી ઝપઝપતી આમ હામી કરી, થોડી ઊંચી એમ રાખીને એટલે લભ દઈને એને ઝડપ મારવા ખરેખર જયારે કોશિશ કરીને ઝડપ મારી, ઓલો દોરો બતાવ્યો એને મનોવિજ્ઞાની. એ દોરો એને લઈ લેવાનો, સમજાય? દોરો લઈ લીધો અને તો મુઠ્ઠી તો ઉઘડે. દોરો લેવા જાય એટલે ઓલો જે દોરો લીધો તો ભાઈ પડે મુઠ્ઠી ભાઈ ને ઉઘડી. આ મુઠ્ઠીઓ વારી છે હરખી કરીને. હવે આને ઉગાડો.